रखाता 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 स्मृति अगणारे जन्ह पहरिले मने पड़े जेउ कथा सबु जवनारे निया लागी गले मने पड़े जेउ कथा हृदय पृष्ठारे हेइछि गुंथा मो हृदय पृष्ठारे हेइछि गुंथा मो अलिभा कहानी कविता रखाता 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 रखाता। नमस्कार दर्शक नमस्कार दर्शक बंधु स्टोरी इमेज रफखातर संजनईला परर फर्द को आपण मान स्वागत। आज पवित्र कुमार पूर्णिमा बा कुमार उत्सव कुआरी झील माने कुमार अर्थात कार्तिकों परी सुंदर मनलाखी बरटीए पाइबापी करिथांती चंद्र पूजा टेकी थांती आंजली। आज यह पवित्र अवसर में संजनईला परर फर्दरे आम सह अछंती नृत्यशिल्पी कुन्नी प्रतिभा तृष्णा सेठी, कवयित्री गायत्री दास, कवयित्री शुभश्री राउत, कवि डॉक्टर किशोर महांती एवं आलोचक डॉक्टर निरंजन साहू। आज फर्दरे आसंज देखा कुनी प्रतिभा नृत्यशिल्पी तृष्णा सेठी नृत्य कला।
आमर जदि प्रकृत बंधु कई थाए तेबे से हेउची आईना। हाँ दर्शक बंधु, कारण से आईना केबे भी मिछ कहेना, आमे जहाँ से ही आमको देखई दिए। से आईना शीर्षक कविता नहीं आसी संजय नईला पर आज पर्दे कवयित्री शुभश्री राउत। तेबे आसंतु शुणिबा तांको कविता। नमस्कार, मु शुभश्री राउत। मो कवितार शीर्षक हेउची आईना। आईना को चाहिए से मते देखे, आईना को चाहिए से मते देखे, आखि बुझीदेले आईना देखा जाए भितरे, अथच गोटे बाहाना रे टंगा होई थाए संपर्कर कांथरे। आईना देखिला दिनु देह सारा फूल, पाखुड़ारे प्रजापतिर डेणा, काननरु नंदन कानन जाए छाए छाए तैयारी होई जाए महकर वायुपथ एवं महुमाछीर ठिकाना। आशंका कि अहेतुक संदेह रे मु झुंटी पड़े चट्टाण उपरे, खसी पड़ी थाए मिछ संपर्कर आईना चुना चुना काच खंडरे। नमस्कार। नारी केबे जननी, केबे जया, केबे भगिनी, तो पुणी केबे देवी। से देवी शीर्षक कविता नहीं आसी संजय नईला पर आज पर्दे कवयित्री गायत्री दास। तेबे आसंतु शुणिबा तांको कविता। नमस्कार, मु गायत्री दास। आसंतु शुणिबा मो देवी सीरीज गोटे कविता। देवी। अरण्यरु सबु अनाबना नीरवता मानंकु नेई, पौष रातिरु सबु गहळ हेमाळ मानंकु नेई, धान खेतरु सबु सुनेली खरा मानंकु नेई, सेबती देहरु सबु हलदी बास्ना मानंकु नेई, जेबे फूर होईगला गोटे समय, अरण्यरु सबु अनाबना नीरवता मानंकु नेई, पौष रातिरु सबु गहळ हेमाळ मानंकु नेई, धान खेतरु सबु सुनेली खरा मानंकु नेई, सेबती देहरु सबु हलदी बास्ना मानंकु नेई, जेबे फूर होईगला गोटे समय, से क्यालेंडर रे जुक्त कला भाग्यर अछिंडा भाग शेष, भोगर जटिल भग्नांश। आउ किछि दीर्घश्वासर पवन अंधारर अवयव को छुई छिटकी गले केउ छटकरे। अधा लेखा डायरी मायाभूमि, पोस्ट होई पारि नथिबा 57 प्रेमपत्रर गुमान, केबे दिने पड़ोशी कुंडरू छिंडे आनिथिबा रक्त गोलापर जीवाश्म आततायी होई आक्रमणात्मक दृष्टि रे चाहि रहिथिले केवल। दर्पण आगरे दिशि जाए एबे गार्नियर कृष्णमयतार मुकुଳି आसिथिबा केतोटी शुभ्र केश, आखि तले उज्ज्वल दिशुथिबा संकुचित अंधार, क्षीणकटीर क्रमबर्धिष्णु आयतन अबा सम अपिठिरे ओहଳିथिबा एक विचित्र जीवर जिजिविषा। ता छाती रे अधाभूषा शाणित तरबारी, ता छाती रे अधाभूषा शाणित तरबारी, घा सबु माटी छुईथिबा रक्तजबार पाखुड़ा परी, छाती रे उठुथिबा शब्द सबु कपुत्र बाहुना परी, बेस गंभीर आउ विषादरागर। आजिकाली झरका खोली निसंगता को खूब भोगे, आजिकाली झरका खोली निसंगता को से खूब भोगे, निजर कुळुकुळुपण रे कविता लिखे, अबा केबे देहर चितारे आहार निद्रा मैथुन को आहुति देई निजको स्वाहा करे। सारा पृथ्वीर अक्षपथ निर्जन निथर होईगला परी जह्नर रूपा झरी अगणा आड़ेई ता धूसर पाद चिन्ह खोजे। सारा पृथ्वीर अक्षपथ निर्जन निथर होईगला परी जह्नर रूपा झरी अगणा आड़ेई ता धूसर पाद चिन्ह खोजे। बाँपट छाती तले दाउ दाउ रडनियारे ता अस्तित्व को ओलट पालट सेके, पुणी कदली पटुआरे भसेई देई सुवर्णद्वीप को नौଯାत्रा रे बाहरी जाए। से कहे आसंता जन्मरे समुद्र होबी, तो संतापर सैकत राशि रे मथा पिटिबी, प्राची आकाशर रक्त भंडार रे बिंदुए सूर्यर रंग भरी। से जाने से केवल चेतनार पुरुषोत्तम, जहाँ पाई सर्वदा मरीचिका मिलनर मधुलग्न। तेबे भी सारा जीवन अक्षत यौवनधारी वैराग्यर संगोप संभोगरे मुहुर्मुहु निर्वाण लगुथिबा रूपसी मानसी निजकु देवी कहिबार आस्पर्धा करिनि केबे। धन्यवाद। केबे कथारे तो केबे कवितारे जे जिणी पारंती समस्तंक मन, से हेउछंती डॉक्टर किशोर महांती। आसंतु शुणिबा तांको कविता। मु डॉक्टर किशोर महांती। मु गोटे मोर कविता आवृत्ति करने जाऊँगी। कवितार शीर्षक है चित्रपट। ए केमिति अपूर्व दृश्य, ए केमिति अपूर्व दृश्य देखिली देखी हुए ना।
ଏ କେମିତି ଏକ ଅପୂର୍ବ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ହୁଏ ନାହିଁ। ଏ କେମିତି ଏକ ଇଲାକା, ଏ କେମିତି ଏକ ଇଲାକା ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଥିଲେ ଯାଇ ବି ହୁଏ ନାହିଁ। ଏ କେମିତି ଏକ ଶୋଷ, ଏ କେମିତି ଏକ ଶୋଷ ପିଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଥିଲେ ବି ପିଇ ହୁଏ ନାହିଁ। ତଥାପି ସେଇ ଅସମାପ୍ତ ଶୋଷ, ସେଇ ଇଲାକା, ସେଇ ଚିତ୍ରପଟ ଯେଉଁଠି ମୁଁ ନୁହେଁ, ଯେଉଁଠି ମୁଁ ନୁହେଁ, ତୁମେ ନୁହଁ, ସବୁ ଯେମିତି ଫେଣ୍ଟା ଫେଣ୍ଟି ବର୍ଣ୍ଣିଳ ରଙ୍ଗର ଆମ ସ୍ମୃତିର ଇତିହାସ। ବର୍ଣ୍ଣିଳ ରଙ୍ଗର ଆମ ସ୍ମୃତିର ଇତିହାସ। ବିଗତ ବର୍ଷ ପରି ମୁଁ ସେଠି ନିହାତି ପୁରୁଣା କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର। ତଥାପି ଦେଖିଦେଲା ପରେ ମୁଁ ପଚାରେ ମୋତେ ପ୍ରଶ୍ନ। ତଥାପି ଦେଖିଦେଲା ପରେ ମୁଁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରେ ମୋ ନିଜକୁ, କେମିତି ଏତେ ସମ୍ପର୍କ ହେଲା ପରେ ବାଲିଘର ଭାଙ୍ଗିଗଲା ଗୋଟିଏ ଢେଉରେ, ବାଲିଘର ଭାଙ୍ଗିଗଲା ଗୋଟିଏ ଢେଉରେ। ଜୀବନଟା ତ ଏକ ଚମତ୍କାର ଖେଳ, ଜୀବନଟା ତ ଏକ ଚମତ୍କାର ଖେଳ। ଖେଳି ପାରିଲେ ଜିତା ପଟ, ନହେଲେ ଅବଶୋଷ। ଖେଳି ପାରିଲେ ତ ଜିତାପଟ, ନହେଲେ ଅବଶୋଷ। ଜାଣିଛି ତୁମେ ଜିଣିଛ, ଜାଣିଛି ତୁମେ ଜିଣିଛ, ଜାଣିଛି ମୁଁ ହାରିଯାଇଛି। ଜାଣିଛି ତୁମେ ଜିଣିଛ, ଜାଣିଛି ମୁଁ ହାରିଯାଇଛି। ତଥାପି ବିଗତ ବର୍ଷର ଶେଷ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମୁହଁରେ ଅସୁମାରୀ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ଭଙ୍ଗାଗଡ଼ା ସଂସାରରେ ତୁମେ ବି ଏକଲା ହୋଇ ଚାଲିଛ, ଏକଲା ହେଇ ଚାଲିଛ। ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମହିମା ଗାନ କରୁଛନ୍ତି ସଞ୍ଜୟ ନଇଲା ପରର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଫର୍ଦ୍ଦରେ ଗବେଷକ ଡକ୍ଟର ନିରଞ୍ଜନ ସାହୁ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ତାଙ୍କ ଆଜିର ଆଲୋଚନା। ଅଚଳ ନିବାସାୟ ନିତ୍ୟାୟ ପରମାତ୍ମନେ ବଳଭଦ୍ର ସୁଭଦ୍ରାଭ୍ୟାମ ଜଗନ୍ନାଥାୟ ତେ ନମଃ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପ୍ରାଚୀନତା ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମାହାତ୍ମ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ବିଚାର କରୁଥିଲା ବେଳେ ଆଜି ମହାଦୁର୍ଗା ମହାମାୟାଙ୍କର ମହିଷାମର୍ଦିନୀ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ଆଜି ହେଉଛି ଦଶହରା। ଏ ଦଶହରାରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆମେ ଯେଉଁ ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖୁଛେ ସେ ବକ୍ତବ୍ୟ ଭିତରେ ଆଜି କଥା ଅଛି ଯେ ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଯେଉଁ ସ୍ୱରୂପ ଦେଖିଲେ 7 ଦିନ ଧରିକି ଚାଲିଥିବା ବିଷ୍ଣୁ ମହାଯଜ୍ଞ, ସେ ମହାଯଜ୍ଞରେ ଯେଉଁ ସ୍ୱରୂପ ଦେଖିଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ର ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ରୂପ ଲେଲିହାନ ଜିହ୍ୱା ଭିତର ଦେଇକି ସେ ଦେଖିଲେ, ସେତିକିବେଳେ ସେ ସ୍ତୁତି କରୁଛନ୍ତି। ସେ କହୁଛନ୍ତି, ଯାହା ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣ ଲେଖିଛି, ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି, ପରିତ୍ରାହି ଜଗନ୍ନାଥୋ ଦୀନବନ୍ଧୋ ନମସ୍ତୁତେ ନିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣୋହଂ ଭାବାମ୍ବୋଧଂ ପ୍ରାପ୍ୟ ତ୍ୱତରଣୀ ସୁଖାମ୍। ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ପରିତ୍ରାହି ଦୀନବନ୍ଧୁ, ପରିତ୍ରାହି ଜଗନ୍ନାଥ ଦୀନବନ୍ଧୋ ନମସ୍ତୁତେ। ସେ ଦୀନ ବାନ୍ଧବ ବୋଲି ପ୍ରଥମରୁ ସ୍ୱୀକାର କରିନେଲେ। ଦିନ କହିଲେ ଦିବସ, ଦିନ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଦରିଦ୍ର, ପରାହତ, ସାମାନ୍ୟ, ଅକିଞ୍ଚନ ଏବଂ ପ୍ରାରବ୍ଧ ଭୋଗ କରୁଥିବା ମଣିଷ ଜୀବ, ସେ ଜୀବଙ୍କର ଦୀନବନ୍ଧୁ ହେଉଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ବୋଲି ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣରେ ଯେତେବେଳେ ସ୍ତୁତି କରୁଛନ୍ତି ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ, ଏ କଥାଟି ଆସିଛି। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ଆସିଛି ଯେ ଯେତେବେଳେ ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି, ସ୍ତୁତି କରିଛନ୍ତି, ସେତିକିବେଳେ ବିଲେଶ୍ୱର ଯେଉଁ ମହାଦେବ ଅଛନ୍ତି, ବିଲେଶ୍ୱର ମହାଦେବଙ୍କର ଦକ୍ଷିଣକୁ ପବିତ୍ର ମହୋଦଧି ତଟରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଚକ୍ରତୀର୍ଥ ନୃସିଂହ ତୀର୍ଥ ବାଙ୍କି ମୁହାଣ ନିକଟରେ
अपौरुषेय ଦାରୁ ଯାହାର ମୂଳ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଏବଂ ଅଗ୍ରଭାଗ ସମୁଦ୍ର ତଳ ଆଡ଼ୁ କୂଳ ଆଡ଼କୁ ସମୁଦ୍ର କୂଳ ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରଭାଗ ଏବଂ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଆଡ଼କୁ ତାର ମୂଳ ଭାଗ ଏଇ ଯେଉଁ ମହୋଦଧିରେ ଅପରୁଷେୟ ଦାରୁ ଆସିକି ଲାଗିଲେ ବାସି ଆସୁଥିବାର ଦେଖିଲେ ସେଥିରେ ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଚିହ୍ନ ଶୋଭା ପାଉଥିଲା। ଋଗ୍ବେଦ କ'ଣ ପ୍ରମାଣ କରିଛି? ଋଗ୍ବେଦ ପ୍ରମାଣ କରିଛନ୍ତି ଅଦୌ ଯଦ୍ଦାରୁ ପ୍ଲବତେ ସିନ୍ଧୁ ପାରେ ଅପୌରୁଷମ୍ ତଦା ଲଭସ୍ୱ ଦୁର୍ହଣୁ ତେନ ଯାହି ପରମ ସ୍ଥଳମ୍। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ଦାରୁ ଲାଗିଛି ସେ ଦାରୁ ହେଉଛି ଅପୌରୁଷେୟ, ସେ କୌଣସି ପୁରୁଷ ନୁହନ୍ତି, ଅପୌରୁଷେୟ ଦାରୁ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚିନ୍ମୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଲେ ସମସ୍ତେ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲା ସେଥିରେ କେଉଁମାନେ ସଂଘ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ ନା ମାର୍କଣ୍ଡେୟ, ଅଙ୍ଗିରା, ଭୃଗୁ ଏବଂ କଣ୍ଡୁମୁନି ତାଙ୍କୁ ଘେରି ରହିଲେ ଆଉ 5 ଜଣ। ସେମାନେ କିଏ ନା ପଞ୍ଚମହାଦେବ। ପଞ୍ଚମହାଦେବଙ୍କ ଭିତରେ ଲୋକନାଥ, ମାର୍କଣ୍ଡେୟ, ଯମେଶ୍ୱର, କପାଳମୋଚନ ଓ ନୀଳକଣ୍ଠେଶ୍ୱର। ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଚାରିପଟେ ମହାରୁଦ୍ରମାନେ ଘେରିକି ରହିଲେ। ମହାରୁଦ୍ରଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରଥମେ ରହିଲେ ଲୋକନାଥ, ଦ୍ୱିତୀୟ ରହିଲେ ମାର୍କଣ୍ଡେୟ, ତୃତୀୟ ରହିଲେ ଯମେଶ୍ୱର, ଚତୁର୍ଥ ରହିଲେ କପାଳମୋଚନ ଏବଂ ନୀଳକଣ୍ଠେଶ୍ୱର ଇତ୍ୟାଦି ପଞ୍ଚ ମହାଦେବ, ପଞ୍ଚ ପାଣ୍ଡବ ବୋଲି କହନ୍ତି। ପଞ୍ଚ ପ୍ରଭୁ, ପଞ୍ଚଦେବ ଘେରିକି ରହିଲେ ଚାରିପଟେ। ରହିଲେ 4 ଜଣ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ମାର୍କଣ୍ଡେୟ, ଅଙ୍ଗିରା, ଭୃଗୁ ଆଉ କଣ୍ଡୁମୁନି। ପଞ୍ଚ ମହାଦେବ ରହିଲେ ଲୋକନାଥ, ମାର୍କଣ୍ଡେୟ, ଯମେଶ୍ୱର, କପାଳମୋଚନ, ନୀଳକଣ୍ଠେଶ୍ୱର। ଏହାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ମହାଦେବମାନେ ରହିଲେ ଈଶାନେଶ୍ୱର, କ୍ଷେତ୍ରପାଳ, ଅଷ୍ଟଶମ୍ଭୁ, ପାତାଳେଶ୍ୱର। ପୁଣି ବେଢ଼ି ରହିଲେ ପଣ୍ଡୁ ନୃସିଂହ, ଆଦି ନୃସିଂହ, କେଶୀ ନୃସିଂହ, ବାଡ଼ି ନୃସିଂହ, ଖମ୍ବ ନୃସିଂହ, ଅଭୟ ନୃସିଂହ, ଗୁମୁଟ ନୃସିଂହ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନୃସିଂହ, ମନ୍ତ୍ର ନୃସିଂହ। ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ହେଉଛନ୍ତି ନୃସିଂହ ଅବତାର ଏବଂ ସେହି ନୃସିଂହମାନେ ମଧ୍ୟ ଚାରିପଟେ ଘେରି ରହିଲେ। କିଏ କିଏ ରହିଲେ? 4 ଜଣ ରହିଲେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ପଞ୍ଚ ମହାଦେବ ଏବଂ ତା ସହିତ 7 ନୃସିଂହ ମୂର୍ତ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ପଣ୍ଡୁ ନୃସିଂହ, ଆଦି ନୃସିଂହ, କେଶୀ ନୃସିଂହ, ବାଡ଼ି ନୃସିଂହ, ଖମ୍ବ ନୃସିଂହ, ଅଭୟ ନୃସିଂହ, ଗୁମୁଟ ନୃସିଂହ ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନୃସିଂହ, ମନ୍ତ୍ର ନୃସିଂହ। ଏହା ସହିତ ମଧ୍ୟ ରହିଲେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ। ମହାପ୍ରଭୁ ଆସିବେ ମାନେ ତାଙ୍କ ଚାରିପଟେ ସମସ୍ତେ ଥିବେ, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକି ଲୀଳା କରିବେ। ଅଷ୍ଟଦେବୀ ରହିଲେ 8ଟି ଦେବୀ, ମଙ୍ଗଳା, ସର୍ବମଙ୍ଗଳା, ଅର୍ଦ୍ଧଶୋଷିଣୀ, ଅଲାମଚଣ୍ଡୀ, କାଳରାତ୍ରି, ମରିଚିକା, ଚଣ୍ଡରୂପା, ବାସେଳି ଏଭଳି 8 ଦେବୀ ରହିଲେ। ଦେବୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପୁଣି ରହିଲେ ତାଙ୍କର ଆଉ କିଛି କିଛି ପାର୍ଶ୍ୱଦେବୀ, କୋତାମଚଣ୍ଡୀ, ଖମ୍ବକାଳୀ, ମହାକାଳୀ, ଝାଡ଼େଶ୍ୱରୀ, ମଶାଣଚଣ୍ଡୀ, ବେଢ଼ାକାଳୀ, ବାଟମଙ୍ଗଳା, ବିମଳା, କମଳା, ସାବିତ୍ରୀ, ଗାୟତ୍ରୀ, ଷଷ୍ଠୀ, ସରସ୍ୱତୀ, ଶୀତଳା, ଉତ୍ତରାୟଣୀ। ପୁଣି ବେଢ଼ା ବାହାରେ ରହିଲେ ରାମଚଣ୍ଡୀ, ହରଚଣ୍ଡୀ, ଅଲାମଚଣ୍ଡୀ, ବରାହୀ, ଚାମୁଣ୍ଡା, ଘାଟମଙ୍ଗଳା, ବାଙ୍କିମୁଙ୍ଗ, ମୁହାଣ ରାମଚଣ୍ଡୀ, ମୁହାଣ ହରଚଣ୍ଡୀ, ଶ୍ୟାମାକାଳୀ, ଦକ୍ଷିଣକାଳୀ, ବାଟକାଳୀ, ଗଛକାଳୀ, ବାଟମଙ୍ଗଳା, ଝାଡ଼େଶ୍ୱରୀ, ମରିଚାଇ, ନାରାୟଣୀ ଏବଂ ହାତ ଯୋଡ଼ି 16 ପୁଅ ମା। ଏଭଳି ଦେବୀମାନେ ମଧ୍ୟ ରହିଲେ। ଦେଖିଲେ ଶାକ୍ତ ମତରେ ରହିଲେ ସମସ୍ତ ଦେବୀ। ମହାମାୟାମାନଙ୍କର, ମହାଦୁର୍ଗାଙ୍କର ଏମାନେ ସମସ୍ତ ସ୍ୱରୂପ ଏବଂ ମହାଦୁର୍ଗା ଅର୍ଥାତ୍ ଦୁର୍ଗା ମାଧବ ଭାବରେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲେ। ଇଏ ମାଧବ ଅର୍ଥାତ୍ ବିଷ୍ଣୁ, ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ନେଇକରି ଦୁର୍ଗା ମାଧବ ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂଘ କ୍ଷେତ୍ର ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ରରେ। ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଭଳି କ୍ଷେତ୍ର ଯେଉଁଠି ଆଚାର୍ଯ୍ୟମାନେ ଅଛନ୍ତି ମାର୍କଣ୍ଡେୟ, ଅଙ୍ଗିରା, ଭୃଗୁ, କଣ୍ଡୁମୁନି, ଯେଉଁଠି ପଞ୍ଚମହାଦେବ ଅଛନ୍ତି ଲୋକନାଥ, ମାର୍କଣ୍ଡେୟ, ଯମେଶ୍ୱର, କପାଳମୋଚନ, ନୀଳକଣ୍ଠେଶ୍ୱର, ଯେଉଁଠି ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଈଶାନେଶ୍ୱର, କ୍ଷେତ୍ରପାଳ, ଅଷ୍ଟଶମ୍ଭୁ, ପାତାଳେଶ୍ୱର। ପୁଣି ଯେଉଁଠି କେଶୀ ନୃସିଂହ, ବାଡ଼ି ନୃସିଂହ, ଖମ୍ବ ନୃସିଂହ, ଆଦି ନୃସିଂହ, ଅଭୟ ନୃସିଂହ, ଗୁମୁଟ ନୃସିଂହ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନୃସିଂହ, ମନ୍ତ୍ର ନୃସିଂହ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁଠି ଚଣ୍ଡୀମାନେ ଅଷ୍ଟଚଣ୍ଡୀଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଅଷ୍ଟଚଣ୍ଡୀଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଆହୁରି ପାର୍ଶ୍ୱଚଣ୍ଡୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଏଇଭଳି କ୍ଷେତ୍ର ଆବରିକି ଅଛନ୍ତି ଯାହାଙ୍କର ସେ କ୍ଷେତ୍ରର ନାଁ ହେଉଛି ଶଙ୍ଖ କ୍ଷେତ୍ର, ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ର, ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର। ସେହି କ୍ଷେତ୍ରର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା ହେଉଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ପ୍ରଥମରୁ କହିଛି ଯେତେବେଳେ ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ସ୍ତୁତି କଲେ ତାଙ୍କୁ ବନ୍ଧୁ ବୋଲି କହିଲେ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସ୍ତୁତି କରୁଛନ୍ତି ବଂଶସଖା ସାହିତ୍ୟର ସନ୍ଥ ଶିରୋମଣି ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି
ମୋ ଦୁଃଖ ନ ଗଲା ଯେ ଦୀନ ବନ୍ଧୁ, ମୋ ଦୁଃଖ ନ ଗଲା ଯେ ଦୀନ ବନ୍ଧୁ। ତୁମେ ଦୀନ ବନ୍ଧୁ ମୋ ବନ୍ଧୁ ନହିଲେ ମୋ ବନ୍ଧୁ ହୋଇବ କେ। ଦୀନବନ୍ଧୁ ଦୀନବନ୍ଧୁ ବୋଲି ଯାହାଙ୍କୁ କୁହନ୍ତି ସେହି ତ ପରମ ଯୋଗୀ। ଦୁଃଖୀ ଲୋକଙ୍କର ଦୁଃଖ ନିବାରଣ ସୁଖୀ ଲୋକଙ୍କର ଭୋଗୀ। ଦୀନବନ୍ଧୁ ମୋ ଦୁଃଖ ନ ଗଲା ଯେ ଦୀନବନ୍ଧୁ। ଏ ଦୀନବନ୍ଧୁ, ତୁମେ ମୃଗୁଣୀକୁ ରକ୍ଷା କରିଥିଲ, ଇନ୍ଦ୍ରକୁ ପଠେଇକିରି ମୃଗୁଣୀର ଆରତ ଫେଡ଼ିଥିଲ ହେ ଜଗନ୍ନାଥ। ପୁଣି ତୁମର ତୁଳସୀ ହେଉଛନ୍ତି ତୁମର ପ୍ରିୟ, ତୁଳସୀର ମୂଳରେ ଚାହିଁଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନ ଦିଅନ୍ତି। ଏବଂ ଅବନୀର ଭାରତର ସଙ୍କଟ ପଡ଼ିଛି, ତୁମେ ଅବନୀକୁ ରକ୍ଷା କରିଛ। ତୁମେ ଦୀନବନ୍ଧୁ ଦୀନବନ୍ଧୁ ଦୀନବନ୍ଧୁ। ଏବେ ଆଗକୁ ଦେଖିବା ଏଇ ଦୀନବନ୍ଧୁ କହି ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ କିଭଳି ସ୍ତୁତି କରିଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ। ଆମେ ଦେଖିଲେ ମହାତ୍ମ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର। ପୁଣି ଆଗକୁ ଶୁଣିବା ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଇଁ କିଭଳି ସ୍ତୁତି ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଚ୍ଛା ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆମ ରଥଯାତ୍ରାର ସଞ୍ଜନ ହେଲା ପରର ଫର୍ଦ୍ଦ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି ମତାମତ ଦେବାକୁ ଅନୁରୋଧ। ଆଜି ପାଇଁ ରହିଲି, ନମସ୍କାର। ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲରେ କବିତା ହେଉ କି ଗଳ୍ପ ନିଜେ ପଢ଼ି ଆମ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବରକୁ ପଠାନ୍ତୁ। ଆମ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବର 7504422096। ଆଉ ଥରେ କହିଦେଉଛୁ 7504422096। ଆମ ଯୋଗାଯୋଗ ନମ୍ବର 9337286723। ରଫାତା।